السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، لیکن خوش قسمت انسان جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے چاہنے والے، ان سے پیار کرنے والے کتنی کثرت سے وہاں موجود ہوتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کسی جانے والے کا کہ کس پائے کا وہ انسان تھا. اس وقت ہم ایک جنازے میں شرکت کے بعد ان کی جو آخری چہرہ یا جس کو کہتے ہیں آخری دیدار، اس مرحلے سے گزر رہے ہیں. تو میرے سامنے رفیق صاحب ہیں، ان کے بہت ہی قریبی دوست تھے عوان صاحب. یہ اپنے الفاظ میں ان کے متعلق کچھ بتائیں گے. جی رفیق صاحب. السلام علیکم. محمد احمد عوان عرف مولا. ہم بچپن میں منڈی میں کٹھی کھیلا کودے، پھر جماعت تعلیم اسلام ہائی اسکول میں تعلیم ڈالی. ادھر بھی بہت گیدرنگ تھی ہماری. یہ جلسہ انصار اللہ کے اوپر ہم 2-3 گھنٹے کافی ہم گپیں لگاتے رہے، بولتے رہے. لیکن آج ان کی اچانک خبر سنی تو دل اتنا خفا ہے کہ میں آپ کو وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا. انسان کا جتنا قریبی تعلق ہوتا ہے، جتنی دوستی پرانی ہوتی ہے، اتنی زیادہ تکلیف جانے کی. صاحب منڈی کے دوستوں کی طرف سے مغفرت ہو ان کو. اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو خوش رکھے، ان کے بچوں کو خوش رکھے. بہت ہی پیارے دوست تھے، ہر دل عزیز تھے. بہت جرمنی میں کب سے تھے؟ جرمنی میں تقریباً 35 سال تھے. اچھا، آپ کا ساتھ یہاں بھی رہا ہے. جب کہ ہم جرمنی میں ہیں اسی وقت سے ہمارے 6 مہینے قبل میں ان کے گھر گیا تھا. ان تصویریں کھینچی، کھانا کٹھا گیا. وہ باتیں یاد آ رہی ہیں تو دل کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ جی ان کے درجات بلند کرے. آپ دوستوں عزیزوں کو صبر کی جو توفیق دے. دوست منڈی کے سن رہے ہیں وہی ایک دوسرے کو ہم فون کر کے ان کی کم ساری ادا کر رہے ہیں. شکریہ. جی دوستو، ابھی آپ نے پہلے دیکھا کہ ایک دوست نے عوان صاحب کا بڑے اچھے الفاظ میں ذکر کیا. اسلامی تعلیم بھی یہی ہے کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے روانہ ہو تو اس کی جو اچھائیاں ہیں وہ بیان کی جائیں تاکہ جو آئندہ نسلیں ہیں وہ ان سے سبق سیکھیں اور ان نیکیوں کو قائم کرنے کی کوشش کریں. اس وقت ہمارے ساتھ چودھری شریف خالد صاحب ہیں جو ڈٹسن باغ میں عرصہ دراز سے مقیم ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت بھی دی اور 90 سال سے زائد عمر ہے ان کی. یہ عوان صاحب کو کافی عرصہ سے جانتے تھے. یہ چند الفاظ ان کے لیے کہنا پسند کریں گے. جی شریف خالد صاحب آپ. محمد احمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد احمد عوان صاحب کے ساتھ میرے ہی نہیں پوری جماعت کا محبت کا اس طرح کا تعلق تھا جو حقیقت یہ ہے کہ جسے مثالی کہا جا سکتا ہے. محمد احمد عوان ایک انتہائی محبت کرنے والے، خاموش طبع اور ملنسار اور خدمت کا جذبہ رکھنے والے دوست تھے. جہاں تک مجھے یاد ہے وہ کم از کم یہاں 35-40 سال سے ہماری جماعت کے ممبر تھے اور مختلف شعبوں میں ان کو
खिदमत का मौका मिला। इस तरह खामोशी और बेलौस उनका जज्बा होता था। रश्क आता है ऐसे दोस्तों पे। आज वो हमसे जुदा हो रहे हैं। अल्लाह ताला करम कर उनके और हर कदम पे उनके लिए और उनके बच्चों के लिए अल्लाह ताला ऐसे सामान पैदा करे कि वो अगले जान में भी और उनकी आइंदा नस्ल इस जान में भी उन राहों पर चलने वाली हो जो राहें खुदा ताला की मंशा के मुताबिक होती है। आमीन। मैं उनको भूल नहीं सकता। मैं अभी देख के उनका चेहरा जो बिल्कुल इसी तरह था जिस तरह वो बिल्कुल ज़िंदा है, लेकिन बहरहाल हर इंसान ने जाना है आज जुदा हो रहे हैं वो हमसे। खुदा ताला उनको हर लम्हा उनको अपने साए में इसी मैसेज की वसातत से दोस्त में जगह दे। आमीन। इसी मैसेज के वसातत से उनके पसमानदगान, उनकी फैमिली, उनके बिल्कुल बच्चे उनके सब बच्चे हर वक्त पर मिलते रहते हैं और जमात के साथ उनका गहरा मोहब्बत गहरा जमाती ताल्लुक़ है। ये भी उनके उनको एक क्रेडिट जाता है जिन्होंने बच्चों के साथ बहुत गुज़श्ता हफ्ते ही उनका बच्चा मुझे यहाँ मिला अब उनकी बीमारी के दौरान। तो सच्ची बात है कि दिल भर आया, लेकिन बहरहाल कुछ नहीं हो सकता खुदा की तकदीर के आगे। बिल्कुल। अल्लाह ताला उनके अलिया, उनके बच्चों, उनकी बेटी सबको अपने साए में रखे आमीन। और अपने बाप के तरह वो खिदमत करने वाले हैं। आमीन। शुक्रिया जी दोस्तों, जैसा कि हमारा अभी ये सिलसिला जो भी दोस्त इस दुनिया से जाते हैं उनके लिए इस्लामी तालीम ये है कि उनकी अच्छाइयाँ बयान की जाएँ ताकि दूसरे जो बच्चे हैं या अगली नस्ल है वो उनकी अच्छाइयों से सबक सीखे और उनको जारी रखने की। हमारे साथ इस वक्त मुरब्बी साहब हैं, वो अपना तारफ़ भी कुछ करवा देंगे और जो इनके एक अजीज़ जो वफ़ात पा गए मलेशिया में उनका थोड़ा बताएँगे। फिर अवान साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन ताहिर बुखारी रबी सिलसिला रशियन डेस्क। जी आज हमारे भाई का जनाज़ा था मुकर्रम मोहम्मद अहमद अवान साहब, जो एक लंबे अरसा से डिटसन बाग और प्रेजेंटस्टाउन में मुकीम थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे और जमाती खिदमात में भी हमेशा पेश रहे और हर फ़र्द के साथ उनका बड़ा ही मोहब्बत का, प्यार का और एहतराम का ताल्लुक़ था। कोई भी ऐसा फ़र्द नहीं है जो ये कहे कि कभी उनके साथ मोहम्मद अहमद अवान साहब ने कोई ज़्यादती की हो, बल्कि हमेशा दूसरों के साथ नेकियां करते रहे, बहुत से लोगों के रिश्ते करवाए, उनकी ज़रूरत को पूरा किया। जब शुरू में साइलम पे लोग आते थे, मुश्किलात ज़्यादा थी, उनकी हर तरह से मदद किया करते थे। एक लंबा अरसा सेक्रेटरी ज़ियाफ़त रहे और बहुत ही खिदमत करने वाले थे। जब भी उनको बुलाया जाता था वो लब्बैक कहते थे। तो वर्ज़े के बहुत ही खूबियों के मालिक इंसान थे। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे और उनकी औलाद को भी उनकी नेकियां आगे जारी और सारी रखने की तौफ़ीक अता फरमाए। इसी तरह चंद रोज़ पहले 10 अक्टूबर को आकसार के बहनोई मेरी चचादाद बहन के शौहर मुकर्रम लईक अहमद साहब की वफ़ात हुई है। उनकी नमाज जनाजा गायब भी आज अदा की गई है। उनकी उम्र 68 साल थी और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के करीबी साथी और किबार सहाबा में शुमार होने वाले हज़रत मुंशी अब्दुर्रहमान साहब कपूरथलवी के वो पड़पोते थे। वो भी जमात की खिदमत करने वाले थे और जहाँ भी रहे जमात की खिदमत भी करते रहे और सब अज़ीज़ व अक़ारब के साथ उनका बड़ा प्यार का, मोहब्बत का ताल्लुक़ था। ज़रूरतमंदों की ज़रूरत का भी वो ख़्याल रखते थे और तरजीह देते थे, बल्कि अपनी ज़रूरियात पर अपने अज़ीज़ व अक़ारब की, जानने वालों की।
نیک انسان تھے، شریف النفس تھے، ہمدرد انسان تھے، اور اس وقت وہ ملائیشیا میں مقیم تھے پچھلے 8-9 سال سے، اور اپنی جماعت میں جنرل سیکرٹری اور سیکرٹری رشتہ ناطہ کی خدمت بھی بجا رہے تھے۔ ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے گناہ بخشے، اور ان کے لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ۔